इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्. श्री गुरुभ्यो नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं. नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः. ओम तत्सत्. श्री विष्णुसहस्रनामाख्यस्य स्तोत्ररत्नस्य सम्यगर्थावबोधं सम्प्राप्य अर्थानुसन्धानपूर्वकं जपं कृत्वा स्वकीयं जीवनं सार्थकं कर्तुं सर्वेषां सज्जनानाम् अयं सदवकाशः प्राप्तो विद्यते. इदं च परमपावनं परमपवित्रं विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रं न केवलं स्तोत्रम् अपि तु मन्त्र इत्यपि प्रसिद्धं वर्तते. अतएव यथा मन्त्रजपस्य सम्प्रदायाः प्रसिद्धाः वर्तन्ते, न्यासादयः, ते सर्वे अपि अस्यापि जपकाले शिष्टैः कैश्चिदनुष्ठीयन्ते. तत्सर्वं विनैव केवलं स्तोत्ररूपेण अस्य पारायणे अपि न कोऽपि दोषः इत्यपि ज्ञातव्यम्. जानन्त्येव भवन्तः यदिदं स्तोत्रं श्रीमन्महाभारतान्तर्गतं वर्तते. तत्रापि भीष्मपितामहेन धर्मराजाय युधिष्ठिराय उपदिष्टमिदं स्तोत्रम्. युद्धानन्तरं शरशय्यागतं भीष्मपितामहं द्रष्टुं समागतो युधिष्ठिरः पृच्छति स्म, किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् इति. को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसारबन्धनात् इति च. तत्र एतावत्पर्यन्तं पितामहेन कृतः धर्मोपदेशः श्रुतः. तत्सर्वं श्रुत्वा तदभिप्रायम् अनुसन्धाय च अन्ते इयं जिज्ञासा युधिष्ठिरेण प्रकटीकृता. तत्रापि किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसारबन्धनात् इति जप्यम् उत्तमं स्तोत्रं किं वर्तते इति यत् पृष्टम्, इति यत् जिज्ञासितं, तस्य समाधानाय भीष्मपितामहेन इदं विष्णुसहस्रनामाख्यं स्तोत्रम् उपदिष्टमस्ति. जगत्प्रभुं देवदेवं अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन् नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः इत्येवम् आरभ्य पवित्राणां पवित्रं यो
మంగళానాంచ మంగళం దైవతం దేవతానాంచ భూతానాం యో వ్యయః పితా యతః సర్వాణి భూతాని భవంతి యుగాగమే యస్మింశ్చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే ఇత్యేవం జగత్కారణస్య పరమాత్మనః స్వరూపం నిర్వర్ణ్య తస్య లోకప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతేః విష్ణోర్నామసహస్రం మే శృణు పాపభయాపహం ఇత్యేవం ప్రతిజ్ఞాం కృత్వా ఏతేషాం నామ్నాం ఉపదేశः సమారభ్యతే. తత్రాపి నామ్నాం స్వభావः ఏకేన శ్లోకేన ఉచ్యతే. యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే ఇది. అత్ర యాని నామాని గౌణాని ఇత్యుక్తం. గుణాదాగతం గౌణం గుణసంబద్ధాని నామాని ఇత్యర్థః. అనేన కిం సూచ్యతే ఇతి చేత్ విష్ణోః నామ ఇతి శ్రుత్వా అభిధాయకः శబ్దः ఇత్యస్మాకం ప్రతీయతే. యథా అస్మాకం నామాని వర్తంతే తద్వత్ విష్ణోః నామధేయాని ఉచ్యంతే ఇది ప్రతీతిర్భవతి. వస్తుగత్యా నామధేయాని ఇత్యపేక్షయా విష్ణోః వివిధాని విశేషణాని అత్ర ఏభిః శబ్దైః సంగృహ్యంతే. తథా చ విష్ణోః ఉపనిషత్సు పురాణే అన్యత్ర చ ప్రసిద్ధాని విశేషణాని సహస్రం విశేషణాని అత్ర సంగృహ్యంతే. విష్ణురితి శబ్దేన సాక్షాత్ బ్రహ్మతత్వం ఉపనిషత్సు ప్రతిపాదితం బ్రహ్మశబ్దమే బ్రహ్మస్వరూపమేవ వివక్షితం విద్యతే. తస్య చ నిర్గుణం స్వరూపం తత్వజ్ఞానిభిః అనుధ్యేయం భవతి. సగుణం స్వరూపం ఉపాసకైః ధ్యేయం భవతి. ఏతత్ ద్వివిధమపి స్వరూపం సంగృహ్య వివిధాని నామాని అత్ర ప్రయుక్తాని వర్తంతే. సర్వాణ్యేతాని విశేషణాని ఇది వక్తుం శక్యతే. అత ఏవ ఏతేషాం నామ్నాం రూఢార్థో న వివక్షితః. రూఢార్థాపేక్షయా యౌగికः అర్థः అస్మాభిः అవశ్యం వర్ణనీయో వర్తతే. అవయవార్థः ఏకైకం పదం ధాతోః నిష్పాద్య తదర్థం ఆలోచ్య భగవతః ధ్యేయం స్వరూపం అస్మాభిరవగంతవ్యం భవతి. అత ఏవ సర్వేపి వ్యాఖ్యాకారాः ప్రాయేణ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర వ్యాఖ్యానకాలే పదానాం నిష్పత్తిం నిరూపయంతి. యతః ఏతేషాం నామ్నాం అవయవార్థ ప్రాధాన్యం వర్తతే ఇది. భగవత్పాద ఆచార్యైః కృతత్వేన ప్రసిద్ధం కించిత్ వ్యాఖ్యానం భాష్యం అత్ర వర్తతే. ప్రాయేణ తదేవ భాష్యం అనుసంధాయ మయాపి ఇదం వ్యాఖ్యానం అగ్రే క్రియతే. యద్యపి ఏతేషాం నామ్నాం వ్యాఖ్యానకాలే పురాణ ప్రసిద్ధాः కథాసందర్భాः అనుస్మర్తుం శక్యంతే. వేదాంతశాస్త్ర ప్రసిద్ధాः విచార విశేషాः అనుస్మర్తుం శక్యంతే, ప్రతిపాదయితుం శక్యంతే. తథాపి అతివిస్తృత రూపేణ తత్సర్వం కర్తవ్యం యది స్యాత్ తర్హి కాలవిలంబः జాయేత ఇత్యేతదర్థం. ఏతదాలోచ్య సంగ్రహేణైవ పదార్థ సూచనపూర్వకం కేవలం నామ్నాం అవయవార్థో నిరూప్యతే. తత్సంబంధి వేదాంతశాస్త్రతత్వం యత్ కిమపి అనుసంధేయం వర్తతే తత్ స్వయమేవ భవంతః వేదాంతశాస్త్ర అధ్యేతారः అవగంతుం ప్రభవంతి. పురాణశ్రోతారः స్వయమేవ
कथासन्दर्भम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति कृत्वा तत्सर्वं विस्तरेण निरूपयितुम् अस्मिन् व्याख्याने यत्नो न क्रियते। बहुत्र बहूनि नामानि आवृत्तानि वर्तन्ते। अस्मिन् स्तोत्रे पुनः पुनः एकमेव नाम पठितं वर्तते। तर्हि किं कर्तव्यम् इति व्याख्याकारैः कश्चित् विचारः प्रस्तुतः। यतोहि यदि एकमेव नाम आवर्त्यते तर्हि पुनरुक्तिर्भवति इत्येको दोषः तावन्मात्रं न, नाम्नां सहस्रकं नैव सङ्गृहीतं स्यात्। तर्हि एकस्यैव नाम्नः द्वेधा निरूपणं कर्तव्यं भवति। तत् कथम् इत्युक्ते अवयवार्थभेदात् इति वर्णितम्। एकत्र उक्तः यः अवयवार्थः सः अन्यत्र नोच्यते, इयम् एका रीतिः। एवञ्च अर्थभेदेन नामभेदः, यद्यपि शब्दैक्यं तथापि अर्थभेदेन नामभेदः इत्येवम् एका रीतिः स्वीकृता। कुत्रचित् अर्थस्तु समानः, शब्दो भिन्नः। यद्यपि शब्दः भिद्यते तथापि अर्थः समानः वर्तते। तदानीमपि अर्थस्य एकत्वेपि शब्दस्य भेदात् नामभेदः इति रीतिः आश्रिता। एवञ्च अर्थभेदाद्वा शब्दभेदाद्वा नामभेदः इति स्वीकृत्य सहस्रसङ्ख्यायाः पूरणं कर्तव्यम् इति एकः विषयः। अपरश्च विषयः, कुत्रचित् पदद्वयं मिलित्वा एकं नाम इति भवति। एकत्र विशेष्यत्वेन उक्तः शब्दः अन्यत्र विशेषणत्वेन स्थाप्यते, तदानीं नामभेदो भवति इति। इयमपि अन्या रीतिः। एवञ्च व्याख्याकारैः अनेकाः रीतयः प्रस्तुताः वर्तन्ते औनरुक्त्यपरिहाराय। एवञ्च कथञ्चित् अस्मिन् स्तोत्रे भगवतः सहस्रं नामानि पठितानि इत्येतं निरूपयितुं व्याख्याकारैः तत्र तत्र अपेक्षितः यत्नः कृतो वर्तते। तत् कथम् इत्येतत् तत्र तत्र व्याख्यानसन्दर्भे पठिष्यामः। अस्य स्तोत्रस्य पारायणकाले अनेके मङ्गलश्लोकाः पठ्यन्ते साम्प्रदायिकैः। तेषु मध्ये प्रसिद्धतमम् एकमेव श्लोकं वयं गृह्णीमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णुं वन्दे, अहं विष्णुं वन्दे इत्यन्वयः। अन्यानि सर्वाणि पदानि विष्णोः विशेषणानि भवन्ति। शान्ताकारं विष्णुं, भुजगशयनं विष्णुं, पद्मनाभं विष्णुं, एवं सुरेशं, विश्वाधारं, गगनसदृशं, मेघवर्णं, शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं, कमलनयनं, योगिहृद्ध्यानगम्यं, भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं विष्णुम् अहं वन्दे। प्रायेण एतेषां शब्दानाम् अर्थास्तु प्रसिद्धाः। शान्तः आकारः, यस्य सः शान्ताकारः तं शान्ताकारं। भुजगः सर्पः, भुजगः शयनं शय्या, यस्य सः भुजगशयनः तं भुजगशयनं। पद्मं नाभौ, यस्य सः पद्मनाभः तं पद्मनाभं। सुराणाम् ईशं सुरेशं। विश्वस्य आधारभूतं विश्वाधारं। गगनेन सदृशं गगनसदृशं। मेघस्य वर्णैव वर्णः, यस्य सः मेघवर्णः तं मेघवर्णं। शुभानि अङ्गानि, यस्य सः शुभाङ्गः तं शुभाङ्गं। लक्ष्म्याः कान्तं। कमलमिव नयनं, यस्य सः कमलनयनः तं कमलनयनं। योगिनां हृद्ध्यानं यद्वर्तते, योगिभिर्ध्यानं ध्यानगम्यम् इति वा पाठान्तरमस्ति। हृद्ध्यानम् अथवा योगिभिः ध्यानं ध्यानगम्यं। योगिहृद्ध्यानगम्यम् इति पाठः मया स्वीकृतः। योगिनां यत् हृद्ध्यानं, हृदि
हृदा क्रियमाणं ध्यानं हृद्ध्यानं योगी हृद्ध्यानेन गम्यः प्राप्यः तं योगी हृद्ध्यानगम्यं सर्वलोकैकनाथं सर्वस्य लोकस्य एकः नाथः सर्वलोकैकनाथः तं भवभयहरं भवे भवो नाम संसारः तस्मिन् संसारे यद् भयम् अस्माकं जायते तस्य भयस्य हरः विनाशकः यः वर्तते तादृशं परमात्मानं विष्णुम् अहं वन्दे नमस्करोमि इत्येवम् अस्य श्लोकस्य अर्थः। एतावदुपक्रम्य इदानीम् अत्रैव विरम्यते। इतः परं साक्षादेव सहस्रनामस्तोत्रं प्रविश्य विश्वं विष्णुर्वषट्कार इत्यारभ्य एकैकस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कृत्वा पदार्थनिरूपणं कृत्वा क्रमेण आन्तं व्याख्यानं करिष्यते। सर्वेपि सश्रद्धं शृण्वन्तु इति सज्जनान् प्रार्थयामः। इदञ्च व्याख्यानं निर्विघ्नं परिसमापयितुं साक्षात् भगवन्तमेव नारायणं प्रार्थयामश्च। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।